아이고. 뚱보 얼간이의 구린내나. 마릴린 맨슨이 무대 위에서 이 헐벗은 몸에다가 네. 팬이 준 장미꽃 꽃다발을 가슴으로 다쳐가지고 꽃잎을 다 날려버리더라고요. 아, 잠 못 드는 밤 당신을 위한입니다. 불 켜진 밤. 어딘지 팀과 안 어울려 보이는 락 스피릿을 가진 듀이. 혼자 솔로를 질주하고 보컬 난입에 이건 더티 섹시가 아니라 더티에 가까운 제스처를 보여줍니다. 관객석에 맨몸을 던지자 모세가 파도 가르듯 관객이 사라지는데 이거 뭐라 그러죠? 관객석에 이렇게 점프하는. 네, 슬램 하는 건데 네. 네, 사실 슬램 하기엔 좀 무거운 몸이죠. 관객들이 도망가야겠다 약간. 네. 레드의 여친은 집에 얹혀 사는 듀이를 쫓아내려고 합니다. Ned, aren't you tired of letting people push you around? Dewey, I mean, you owe me a lot of money as it is. We're gonna win Battle of the Bands, and when I'm rolling in the Benjamins, I will throw you. Your band has never made 2 cents. Patty, come on, I'm on this. You're on this? He's walking all over you. 여친의 최근에 Maybe you should sell 듀이에게 읍소하는 레드. Please. 듀이는 선심 쓰듯 이번엔 어떻게든 방스를 내겠다고 합니다. 하지만 Thank you. Taking the Battle of the Bands seriously this year. Good, because I need the money. Now listen. You're And fired. your lyrics. Now don't take this the wrong way, Theo. Did you hear what I said? You're out. This is Spider. He's replacing you. What's up, dog? 매끈한 새 기타리스트를 영입한 밴드는 듀이를 쫓아냅니다. Okay, you're gonna kick me out of the band, huh? 일단은 자기가 만든 밴드에서 쫓겨나는. 그렇죠. 네. 이거 정말 억울하거든요. 내 밴드인데 장난쳐? 이것들 내가 망하게 하겠어. 약간 이런 마음이 들 수 있어요. 네. 전 이해됩니다. Yeah, it's a 1968 Gibson SG, mint condition. 돈이 쪼들리자 깁슨 기타까지 팔려고 합니다. Hello? Yeah. Is this Mr. Schneebly? Nah, he's not here. I'm the principal here at Horace Green Prep, and we're having a little emergency. 궁주에 내몰린 그때 룸메이트 네드를 찾는 대리교사 구인 전화가 걸려옵니다. My guess is as much as a few weeks, but we do need somebody to start immediately. We pay our substitutes $6.50 a week. Now, do you know when? 급료가 얼마인지 묻더니 I think he's just coming in right now. Ned, phone! 대신 명문 호레이스 그린 초등학교에 들어가게 됩니다. 과연 듀이는 안 들키고 잘할 수 있을까요? 안녕하세요. 불 켜진 밤. 저는 김보들입니다. 오늘은 락스피릿이 굉장히 충만한 영화를 좀 다뤄볼 예정인데 이분만한 분이 좀 없을 것 같아요. 그래서 힘들게 모셨습니다. 전 락커신데요. 네. 대학가요제 마지막 스타라고 일컬어지시는 분이죠. 네, 익스로도 밴드 익스로도 활동하신 이상민 씨 모십니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 네. 락커와 함께하네요. 왜 이렇게 네. 쑥스럽죠? 오늘 고르셨잖아요, 직접. 그렇죠. 제 속에 아직도 흐르고 있는 이 락 스피릿을 네. 지금은 이제 나이와 사회적 어떤 여러 가지 저에게 쓰여진 굴레로 네네. 제가 좀 꽁꽁 숨겨두고 있지만 사실은 지금도 뭔가 이렇게 빗속에서 폭발하는 펜타포트를 뛸 수 있을 것 같은 그런 열정이 남아있거든요. 그래서 오늘 이 영화를 제가 골랐어요. 네, 너무 재밌을 것 같고요. 오늘 그래서 사실 일부러 약간 좀 스크로브락 느낌으로. 어쩐지 네. 평소에 약간 그냥 티셔츠 같은 거 입지 않으셨어요? 그렇죠? 네, 오늘 약간 스크로브락으로 입고 왔습니다. 알겠습니다. 알겠습니다. 그리고 이제 감독님이 리처드 링클레이터 감독님이 이제 비포 시리즈 찍으신 감독님이셔서 되게 섬세하시거든요. 네드라는 친구도 약간 좀 여자친구한테 좀 잡혀가지고 그렇죠. 그 캐릭터 되게 잘 묘사된 것 같아요. 재밌었던 것 같아요. 우리 네. 한국말로 치자면 약간 새님? 네. 네, 그런 캐릭터. 약간 호구이스도 있는데. 네. We've never been in a bind like this before, so thank you so much. 로잘리 멀린즈 교장에게 학교 소개를 받는 듀이. This is considered the best elementary school in the state, and we maintain that reputation. You don't have to worry about. 수업엔 관심이 없고 대충 시간을 때우다가 주급을 받는 게 목표. You know what? Why don't you all just call me Mr. S? Okay, who's got food in here? You're not gonna get in, Travis. I'm hungry.
All right, look. Here's the deal. I've got a hangover. Who knows what that means? It means you're an alcoholic. You wouldn't come to work hungover unless you're an alcoholic. Dude, you got a disease. What's your name? Freddie Jones. Freddie Jones. Shut up. 프레디 존스는 알코올릭을 아는 노는 친구, 서머는 똑부러지고 높은 인정력을 가지고 있는 아이. I am. Dress. That poster charts everyone's performance. Gold stars when we master the material. What are these black dots here? Demerits. What kind of a sick school is this? As long as I'm here, there will be no grades or gold stars. Go, play, and have fun now! Yeah, we did it. We did it. Come on, give me some. Give me some. Give me some. Give me some of that. Yeah! Very highly recommended. Mr. Schneebly! 일단 학교에서 돈을 벌고 자기 밴드를 만들어 밴드 대전에 나가려고 하는데 사람들은 그런 듀이를 무시하고 Okay, yes, you can be in my band, but Ned, no power plays, man. You're the cross-dressing, blood-sucking incubus from Megadeth. That's the real you! I'm a working stiff. And that's cool. Come on, man. One show, $20,000 prize. We split it 60-40, grab your bass and come back to the garage, brother! 한때 악마 숭배 밴드를 같이 했던 네드는 지금 여친과의 안정적인 삶이 더 좋다고 합니다. 어느 날 학교에서 볼일을 보다가 음악 소리에 이끌려 합주실로 가게 되는데 오케스트라를 연주하고 있는 아이들. 각자의 개성과 실력 있는 아이들. 그중 특히 기타를 치고 있는 잭 무니엠의 속주에 눈썹이 돌아버리는 듀이. 눈썹 왜 이거? 그러니까 이때부터 잭 블랙의 눈이 이런 표현 어떨지 모르겠지만 광인으로 바뀌어요. 아, 네. 막 열정이 넘쳐. 이제부터 얘들을 내가 어떻게 할 수 있겠는데? 이런 생각이 들면서 막 신나죠. 자기 트럭에서 부랴부랴 밴드 악기를 꺼내오더니 Mr. S, what's going on? I heard you in music class. What's your name? Zach. You play the guitar? 잭을 불러 일렉 기타를 매게 한 뒤 스모크 온 더 워터, 백인 블랙 등 레전드 리프들을 연주하게 시킵니다. Piano man, front and center. Yeah. Yes. 피아노를 치는 노렌스를 불러 리듬 연주를 시키고 첼로를 연주하는 케이티한테는 이건 세워서 치는 첼로라고 베이스를 메워줍니다. Okay, now play this note right here. That's a G. Are there any drummers in the house? I play percussion. That's because he couldn't play anything else. Shut up. Come here, dude. Okay. 반항아 프레디 존스의 드럼까지 얹어지자 근데 약간 지금 기타를 메고 교실에 서 있는 이 모습이 묘하게 3등신 같잖아요. 약간 귀여운 락커의 사실 외모가 아니기 때문에 그렇죠. 이제 조금씩 합주의 모양새가 갖춰집니다. Stop messing around. We got a lot of work to do. Okay, people. 흥분한 듀이는 이제 할 일이 많다고 이 아이들을 데리고 밴드를 조직합니다. What are the rest of us supposed to do? 하지만 반에 남은 많은 아이들 한흑의 나이가 우리는 밴드에 못 들어가요 라고 물어보자 All right. Tough guy, shortstop. You guys are on security detail. Your job is to make sure no one outside this room knows what we're doing in here. The future of the band depends on you. 갑자기 그 모습이 자신과 겹쳐 보였는지 아이들에게 각각 하나씩 역할을 던져줍니다. That's how you figure out what kind of band you want to be. So who do you like? Don't tell me you guys have never gotten the let out. Ring any bells? 하지만 여전히 아이들은 락이 뭔 줄 모르고 있습니다. 명문 사립학교 초등학생들을 데리고 과연 밴드 대전에 나갈 수 있을까요? 초반에 그래서 이제 캐릭터 소개와 상황 소개가 이제 나오게 되는데 네. 잭 블랙 듀이는 이런 상황이고 또 이제 의사 아이들 캐릭터들이 좀 나오잖아요. 그렇죠. 근데 각자 그 특징들이 있는데 잭 무니엠이라고 되게 기타리스트로 나오는 친구는 아버지가 굉장히 엄격한 맞아요. 네, 클래식 보수적인 가정에서. 네. 그리고 또 기억나는 캐릭터 있나요? 또 아이들이나 저는 사실은 이 아이들 개개인의 캐릭터보다
제가 처음에 이 영화를 봤던 2003년도에는 네. 사립학교에 대한 생각이 아. 크게 없었어요. 네. 그냥 뭐 사립학교에 왔네 정도의 설정이구나 생각했는데 제가 이제 아이를 키워보니까 네. 이 사립학교라는 것이 얼마나 어마무시무시한 집단이라는 걸 좋은 의미에서 네. 알게 되고 이런 고가의 수업료를 내고 고퀄의 수업을 받아온 아이들이 있는 사립학교에 이런 엉뚱한 사람이 왔다는 설정이 이게 네. 얼마나 대단한 건지를 이제 알게 된 거예요. 당시 시세로 1년에 2천만 원이라고 그러거든요. 와. 학비가 20년 와. 전입니다. 20년 전. 네네. 네. 1년에 2천만 원이면은 한 달에 계산 바로 들어가죠. 네. 저는 잭 블랙의 이런 모습을 정말 사랑해요. 이거는 그냥 사랑스러운 거예요. 네네네네. 이 몰입. 네. 우리 아들이 안 저랬으면 좋긴 하겠지만, 예. 그리고 좀 스모크 워터로 지금 그렇죠. 처음에 이제 연주를 쟤들하고 시키는데, 네. 이거 보면서 재미있는 거는 이제 어쨌든 락 팬들은 내가 아는 그 곡에 그럼요. 언급되고 나오고 막 그럼요. 이런 게 너무 좋았거든요. 네, 소시적에 밴드 좀 해봤다는 친구들은 한 번씩은 연주해봤을 만한 네. 명곡을, 레전드 명곡을 잭 블랙이 연주하는데 연주는 아이들도 다 뭐 심플할지언정 또 퍼포먼스가 막 거의 네. 무대를 찢어놓을 것처럼 움직여주니까 네. 정말 이런 표현 되나요? 정말 무슨 미친 사람처럼. 네. 저는 근데 잭 블랙의 이런 미친 점, 이게 몰입이라고 저는 생각하거든요. 본인이 네. 원래 음악을 사랑하시니까. 네. 근데 본인은 실제로 락을 되게 사랑하시고, 그럼요. 테네이셔스 D라는 밴드도 하죠. 하고. 그 밴드를 하면서 앨범을 내고 또 동명의 영화도 만들게 되고 맞아요. 실제로 그 터네이셔스 D라는 앨범은 그래미에서 상도 받았어요. 아, 저 너무 많이 들었어요 그때. 너무 네. 좋아가지고. 아, 락 좋아하시는군요. 네, 본인이. 네. 이 나긋나긋한 목소리 안에 또 저도 밴드 했었거든요. 뭐 어떤 파트 하셨어요? 저는 기타를 쳤었죠. 아, 그래요? 보통 네. 밴드에서 기타 치는 애들이 성격이 제일 좀 네. 그래요. 피키해요. 왜냐하면 예민하거든요. 톤에도 예민하고. 아, 예민할 수 있죠? 네네. 네. 저는 아니지만. 아, 근데 정말 네. 기타 치는 친구들이 잘하죠, 다들. 네. 감각도 뛰어나고. 당시에 이제 여기는 기라성 같은 뭐 레드 제플린, AC/DC 막 나오긴 하는데 어떤 음악 듣고 그때 10대 때, 20대 때 어떤 음악 듣고 밴드 하시고 물어보시나요? 싶다고? 네. 궁금해요. 저는 정말 하드코어한 노래 좀 좋아했어요. 아. 일단 입문을 너바나로 하고 아. 그다음에 영상 입문을 마릴린 맨슨 아. 공연을 보고 네, 마릴린 맨슨이 무대 위에서 이 헐벗은 몸에다가 네. 팬이 준 장미꽃 꽃다발을 가슴으로 다쳐가지고 꽃잎을 다 날려버리더라고요. 아. 너무 뜨거운 거예요, 이게. 퍼포먼스. 와, 네. 네. 와, 이거 뭐지? 막 그때부터 뭐 건스 앤 로지스부터 나중에는 핑프락으로 가서 아. 뭐 링킨 파크, 림비스킷 인디 밴드로서 공연할 때는 그롤링도 많이 하고 클럽에서 네, 그랬는데 아, 그렇게 보컬 하셨어요? 네. 아. 그랬는데 이제 그게 비방용, 데뷔는 불가능한 용. 아. 네, 그래서 이제 풋풋한 대학생의 네. 고민을 잘 담은 네. 그런 상큼한 노래로 데뷔를 했죠. 원래 마릴린 맨슨 그런 음악 하면 대학가요제 못 나가거든요. 안 네. 되죠, 안 되죠. 듀이는 아이들에게 락 히스토리를 가르쳐주고 연주를 하는 락의 애티튜드를 가르쳐줍니다. 본격적인 나쁜 물을 들이고 있는 듀이. Off to work? 이제는 학교 생활에 신나서 즐거운 마음으로 학교로 출근합니다. 여전히 어른들이 그어놓은 선에 갇혀있는 아이들에게 락은 만점을 받으려고 하는 게 아니라고 알려주는 듀이. That's the problem. Rock ain't about doing things perfect. If you want to rock, you gotta break the rules. You gotta 락은 get mad. 규칙을 어기고 잘난 놈들에게 That's right. 덤비는 I'm the 것이라는 man. And who's 듀이. got the guts to tell me off? Shut the hell up. 아이들에게 분노를 이끌어내는 듀이. That's it, Freddie. Get out of here, stupid ass. You're the worst teacher I've ever had. You're a fat loser and you have body odor. 아이들은 진정성 넘치게 말로 듀이를 때리기 시작합니다. Is everybody ready? Strap in. Let's do this. Mr. S, What's up? I don't think I can sing. I don't feel good. I feel sick. I don't know, because I'm fat. You know who else has a weight issue? Who? Me. We are good to go. No, we're not. Freddie took off. You get out of that band this instant. See you guys.
밴드 대전 오디션에 참가했으나 애들 문제를 뒤치덕거리 하는 사이에 늦어서 오디션이 종료됩니다. What? You can't leave. You haven't heard our band. Sorry, the bill's full. We're already overbooked. I have an idea. 그러자 수를 낸 똑똑이 서머. 성 마가리타 병원 소아과에서 음악 수업 중이라고 하더니 That's nice. That's very nice. 불치병이다. 하나 여기서 네. 너무 포인트- 바닥에 있죠, 누웠어. 얘가 제일 이 웃기죠. 친구 드러머. 누웠어. 네. We're on the bill. 아이들을 불치병으로 속여 결국 오디션에 참가한 듀이. 억압적인 아버지 밑에서 가장 뻣뻣한 태도를 보였던 기타리스트 잭. 잭이 혼자서 기타 리프를 치고 있는 걸 본 듀이는 어떤 음악이냐고 물어봅니다. You wrote that. Okay, that's it. You guys rock and roll positions. 타이틀곡까지 얻게 된 밴드. 이제 모두의 힘을 합쳐 밴드 대전을 준비합니다. 하지만 I got a check from Horace Green Prep for $1,200. Called looking for a sub, and I said I was you just to make some money, but then I got there and the kids. 네드 슈니블리 이름으로 온 수표 덕분에 네드와 네드의 여자친구에게 네드 대신 대리교사 일을 나간 게 들킵니다. 학부모 참여 수업이 시작되자 부모들은 아이들이 변한 모습에 대해서 항의하고 경찰까지 학교에 찾아옵니다. 약간 연출을 여기서도 어떻게 하셨냐면은 마치 이렇게 내 이름을 고백하고 진실을 얘기하고 그러니까 음악도 약간 드라마틱한 음악이 나오면서 아 이러면은 부모님들도 인정해 주시겠지라는 식으로 연출을 하다가 그렇죠. 다음 컷으로 도망가는 컷을 이렇게. 과연 이대로 모든 게 끝나는 걸까요? 밴드 대회의 아이들은 다시 제자리로 돌아가는 건지 다들 그럴 리 없다는 걸 알겠지만 결말은 직접 찾아보시길 권하는 오늘의 영화 스쿨 오브 락이었습니다. 아 그리고 이게 너무 좋았던 부분이 네. 그러니까 이게 락의 정신에 대해서 이제 어쨌든 이게 되게 들어있잖아요. 그거 하기 싫어 나는. 그렇죠. 너한테 왜 그걸 시켜? 어. 이런 정서로 시작된 거고 네, 기본적으로 네. 저항해서 출발한 거라. 네. 네. 그리고 이제 마이너리티끼리의 연대감 같은 게 좀 있어서 여기서도 사실은 원래 보통 같은 경우는 야 너 해서 우리가 밴드를 해서 밴드가 치고 올라가는 서사로 갈 수 있지만 선생님 저희는 밴드 못 들어가요 라고 굉장히 불쌍한 표정의 흑인 아이가 물어보니까 아니지 밴드 다 할 수 있지 그러면서 지금 포지션을 하나씩 다 주잖아요 애들한테 이 약간 그 연대 그 소수자들의 연대 같은 느낌의 정서가 다 있는 게 너무 좋더라고요. 아 서머 맞아. 똑똑하네. 네. 뭐라도 될 것 같아요 진짜. 선생님 협박하는 방법을 너무 잘 알고 있어요. 우리 엄마가 학부모 회장이다. 아 권력을 줄 수 있는 걸 또 시켜줬어 밴드 매니저. 네. 이것도 너무 웃겨요. 저항을 가르쳐 준다면서 나한테 나쁜 말 해봐라고 했는데 애들이 너무 참아왔던 말을 근데 좀 귀엽죠 애들이 하는 말. 이거 뚱보 얼건이의 구린내나. 끝내주는 밴드 이름이 스쿨. 스쿨 오브 락. 뭐 대단하게 또 뭐 어떤 것도 아니고. 네. 근데 이제 학교에서 락을 하는 의미도 있지만 락을 세상에 가르쳐 준다 네. 이런 느낌 때문에 되게 마음에 들어하고. 그런 것 같아요. 네. 이거 약간 70년대 의상으로 했더니 그냥 우리는 학교 교복 스타일로 가자. 저는 이 영화에서 네. 기본적으로 락을 바탕으로 뭐 아이들 연주하고 이런 것들 장면들도 좋지만 이 잭이라는 선생님이 계속 아이들을 북돋아줘요. 네. 잘해. 좋아. 그것도 좋아. 계속 좋다 그래요. 네. 제가 느꼈을 때는 사립학교에 입학하기 전까지도 경쟁이 치열하거든요. 네. 그렇게 자라온 아이들에게 자꾸 뭘 해도 괜찮다는 칭찬을 해주는 용기를 북돋아주는 역할 그것도 참 좋았어요 저는. 그 사실 정반대에 있는 인물이 사실 그리고 안티라고 하는 반대편에 있는 인물이 사실 이 교장 선생님인데 네. 조앤 쿠샥인데 이 영화가 정말 따뜻하고 좋은 점은 마음껏 자유로운 아이들의 반대하는 어른들도 가슴 속에 누구 하나 다 그 뜨거운 네. 그런 게 있다라는 걸 맞아요. 계속 보여줘요. 네, 이렇게 오늘 좀 줄거리 좀 살펴봤고요. 오늘 골라오셨기 때문에 네. 보시는 분 누구나 다 이유는 알겠지만 짐작하겠지만 골라오신 이유와 네. 어떤 게
훌륭한지 이 영화는. 근데 락이 사실은 이렇게 약간 마이너, 특히 국내에선 더 마이너하죠. 네. 그런데 이 영화 되게 잘 됐거든요. 미국에서도 잘 되고 그리고 국내에서도 팬들이 되게 많아지고 저도 그리고 잭 블랙이라는 배우에 대한 매력을 여기서 완연히 느꼈어요. 그래서 이 영화 이후로 터네이셔스 D도 보고 뭐 잭 블랙이 나오는 건 거의 다 봤어요. 네. 그의 완전한 팬이 된. 소재도 너무 좋고 영화를 봤지만 난 콘서트를 본 것 같은 느낌도 좀 들고 네. 그래서 제가 참 좋아하는 영화예요. 네. 합주의 그 막 설레임이 있잖아요. 아시잖아요. 합주. 네. 그러니까 그 약간 냄새나는 지하실 보통 피자로 내려가서 그렇죠. 네. 툭탁탁탁 자 시작하자 그러면은 네. 앰프 이렇게 하는. 근데 말 그대로 같이 하는 그 아름다움이 그 신남 두근거림이 잘 그럼요. 느껴지는 그런 영화였던 것 같아요. 네. 그리고 이제 앞에서 또 중요한 장면이 처음에 이제 듀이가 이 교실 들어가자마자 서머가 저 별은 누가 주나요 했을 때 벽에 이제 잘한 애들 별, 못한 애들 검은색 물방울을 딱 붙여놓고 서머가 압도적으로 무슨 보호망처럼 이렇게 별로 가득 차 있는 걸 보고 이걸 도대체 누가 한 거냐면서 막 찢어버리잖아요. 잭 블랙이. 네, 이게 락이다. 그렇지. 네. 그렇지. 이거죠. 네. 이거죠. 락은 이렇게 너희들을 점수 매기는 게 아니라 누구나 1등이 되기 위해서 하는 게 아니라 너희를 보여주는 거고 너희한테 뭐라 그런 사람을 걷어차는 거다. 맞아요. 네. 그래서 이제 이 주인공 잭 블랙이 계속해서 아이들과 강조하는 건 넌 이걸 잘하고 넌 이걸 잘하고 각자가 잘하는 그 포인트들을 일직선상에서 비교하는 게 아니라 그냥 계속 알려줘요. 네. 그리고 좋다고 얘기하고 할 수 있다고 얘기해주고 그런 분위기가 저는 되게 좋았던 것 같아요. 네. 보통 이런 영화는 이렇게 이제 대회하고 뭐 끝이다로 끝나버리는 경우도 많은데 네. 그 뒤에 후속을 좀 보여줬어요 영화에서. 네. 아이들의 이런 시기는 지났지만 꾸준히 아이들이 연주를 하면서 같이 이렇게 음악을 해나간다는 그런 게 좀 뒤에 나와서 저 네. 그것도 좋았어요. 에필로그 그것도 좋았고요. 네, 이 영화는 보통 이제 작법상 초반에 실패를 한 사람이 뒤에 성공을 보여주기 위해서 좀 상징적으로 이렇게 좀 흔히 쓰는 게 처음에 실패했던 그 장면 그대로 뒤에서 했는데 뒤에서 성공하는 게 나오거든요. 예를 들면은 처음에 그 맨 땅에 슬램하는 네. 관객한테 던졌는데 쫙 비켜주면서 바닥에 퉁 떨어지잖아요. 근데 맨 뒤에 뭐가 나오냐면은 이번에도 슬램을 합니다. 네. 근데 사람들이 다 받아줘요. 잭 블랙은. 역시 전문가시다. 네. 전 그건 생각 못했었어요. 그래서 이제 성공을 이제 흔쾌히 만족을 주는 거죠. 네. 얘는 성공을 이뤘다. 그 밴드에 있어서. 네. 그래서 너무나 좋았던 영화고 한 가지 이게 영화 외적으로 좀 안타까운 소식이 있죠. 그 드러머인 프레디 역할로 나온 그 배우가 교통사고로 32살의 나이에 네. 일찍 세상을 좀 떠났다. 요절했다고. 네. 네. 그런 좀 안타까운 일화가 또 후일담처럼 있습니다. 네. 오늘 또 저희도 관련돼서 또 저희 책 소개를 또 해드리고 있기 때문에요. 오늘 책은 문제야라는 책을 좀 가져와 봤습니다. 누가 썼는지 알면 깜짝 놀라실 거예요. 헐리우드 배우 존조. 동양인 배우 있죠? 서치에. 그분이 쓴 첫 책입니다. 서치가 자기 딸 찾는 내용이죠. 네. 그 배우. 네, 그 잘생긴 네. 그분. 존조가 이제 6살 때 아버지를 따라서 가족들하고 함께 미국에 가게 됐다고 해요. 그리고 나서 이제 거기서 그 사실을 이제 친구한테 나 뭐 가게 됐어 미국에. 그러니까 친구도 되게 쿨하게 얘기를 했다고 해요. 나도 갈 거야라고 해서 그리고 나서 미국에 도착하고 나서 이제 거리를 살펴봤다고 해요. 내 친구 언제 도착하나. 이후로 영영 못 봐 그런 사연이 있다고 하고요. 아무래도 이제 인종이나 그런 좀 다른 부분 때문에 미국에서의 한국인들이 어떻게 살아가는지에 대한 이야기도 벌써 트러블 메이커가 좀 느껴지죠. 배경이 그 LA 폭동에 있었던 하룻밤 사이의 일이에요. 주인공 애가 조던이란 초등학생인데 학교에서 문제를 일으켜서 정황을 받게 되고 그때 TV를 봤는데 갑자기 무슨 아버지가 가게를 하시는데 폭동이 일어났다. 아버지는 지금 가게에 있으면 혼자 있으면 위험하실 텐데 그래서 아버지가 절대로 만지지 말라고 했던 집에 있는 총을 꺼내서 그걸 아버지한테 갖다 주기 위해서 갑니다. 그리고 하루 동안에 일어난 일이 이 책에 좀 담겨 있습니다. 벌써 되게 재밌네요. 네. 저 소름 돋았어요. 그 아이가 총을 꺼내서 길거리에 나섰다는 그 이야기부터 뒤가 어떻게 연결될지 되게 막 약간 소름 돋았어요. 네, 그래서 뭐 다양한 요새 좀 이제 다인종 사회이기도 하고 스토리 자체가 너무 매혹적이에요. 여러 가지 아버지와의 아버지가 사실 좀 약간 처음에는 좀 경직됐는데 아버지 사이에 화해와 사랑과 뭐 이런 드라마까지 다 들어있다고 하니까요. 관심 있으신 분들은 문제야라는 이번에 존조의 첫 번째 소설 한번 관심 있으면 보시면 되겠습니다.
네. 오늘 마치기 전에 사실 이제 음악 이야기잖아요. 다음 주에도 이제 네. 상미 씨랑 함께 할 건데 오늘 음악 이야기다 보니까 간간히 이제 음악 활동을 하시긴 하시는데 네. 예, 뭐 이제 최근에 1, 2년을 좀 제가 알기로 네. 뜸해서 혹시 또 어떤 계획, 향후 계획, 음악적 향후 계획은 네. 사실 저 솔직하게 네. 뚜렷하지 않습니다. 제 그 노래나 음악을 기다리시는 분들께는 좀 죄송하지만 제가 책임져야 할 생명을 조금 더 제가 잘 키워야 될 것 같아요. 네네네. 아직은 너무 어려서 그쵸. 네, 이 아이를 잘 키우는 것이 단순히 제 아이라서 내가 잘 키우고 싶다는 욕심을 넘어서서 내 의지로 세상에 나왔으니까 이 아이가 독립된 성인으로서 훌륭하게 자랄 수 있는 토대는 내가 잘 좀 만들어줘야겠다는 책임감에 제가 할 수 있는 한 최대한 한번 키워보려고. 네. 어떤 느낌인지 너무 잘 알 것 같아요. 네. 됐습니다. 하여튼 뭐 당분간은 음악은 못 듣겠지만 네. 다른 활동들은 이제 계속 하실 거예요. 네, 이런 또 누가 만약에 옆에서 옆구리 쿡쿡 찌르면 그럼 지금 싱글 한번 한번 내자. 해볼까? 그럴 수도 있죠. 싱글인데 뭐. 그때 이러면서. 피디님 어떻게 기타로 한번 제가 뒤에서 뭐 이렇게 깔짝깔짝 했으니까. 네, 알겠습니다. 원하시면 쳐드립니다. 네. 감사합니다. 네, 하여튼 오늘 이상민 씨 너무 반가웠고 좋은 영화 네. 덕분에 저도 오랜만에 다시 서랍에서 꺼내서 보게 돼서 너무 즐거웠습니다. 상민 씨는 다음 주에 또 좋은 영화 다 함께 뵐게요. 네, 고맙습니다. 네, 오늘은 오랜만에 그 저항과 그 다음에 좀 거친 음악인 락이라는 장르에 대해서 또 어떤 영화보다 따뜻하게 다뤘던 영화 스크로브락에 대해서만 함께 살펴봤습니다. 밤이 늦었습니다. 저는 먼저 불을 끄겠습니다.